مسلمانوں، اگر حب مصطفیٰ میں ایک لاٹھی بھی کھانا پڑ جائے نا، ایک زخم بھی کھانا پڑ جائے، اجر ہلکا نہیں ملتا، بہت عظیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج مکہ کی سرزمین سے پہلی اذان دی جائے گی۔ اذان کہیں کسی اونچی جگہ سے دی جاتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اے بلال ادھر ادھر کسی اونچی جگہ سے نہیں، سیدھے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کہاں چڑھایا؟ کعبے کی چھت پر۔ یہ روایات بتاتی ہیں سیدنا بلال حبشی فوراً چڑھ گئے کعبے کی چھت پر۔ وہی ایک اذان ہوئی، اس کے بعد پھر کعبے کی چھت پر سے اذان نہیں، یہ پہلی اذان دی جا رہی ہے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیچ میں ایک بات میں بتا دوں حضرت بلال کے متعلق، جو شارحین ہیں، جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، تشریح کر کے یہ بتاتے ہیں کہ چڑھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ مدینے میں رہتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اور اب کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، کعبہ نیچے ہے، میں کعبے کی چھت پر ہوں۔ وہیں سے پوچھا یا رسول اللہ میں مدینے میں مسجد نبوی میں اذان دیتا تو کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا، اب تو کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، اب چہرہ کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کرو۔ اسی کو تو بریلی کے امام نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ یہ واقعہ تو موجود ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے واقعے میں صدیق اکبر کو چڑھا دیتے، فاروق اعظم کو چڑھاتے، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چڑھاتے، اجلہ صحابہ میں کوئی چڑھ کر اذان دیتے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کی سرزمین پر غلامی کرنے والے اور اس کے بعد آزاد ہونے والے بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا۔ میرے عزیزوں پوچھو تو میں بتاؤں کہ بزرگوں نے فرمایا در حقیقت یہاں سے یہ میسج دینا تھا جو نبی کونین کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، ارے تخت و کرسی کیا کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آتا ہے۔ کہ اگر ہماری زندگی ہے تو صرف اور صرف نام مصطفیٰ سے ہے، اس نام کو ہٹا دو گے تو پھر تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہارے چہرے بے رونق ہیں، تمہاری زندگیاں اجیرن ہیں۔ اس نام پاک میں روح ہے، حیات ہے، جان ہے۔ جب جب تم حضور پاک کا نام دہراتے رہو گے زندگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم غلاموں کو یہ بار بار سمجھاتے ہوئے کہا کہ حضور سے وفاداری ایسی کرو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ان کے ہو کر رہو، حضور کے دربار کے بن کر کے رہو، پھر دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتیوں کی بھی بولی نہیں لگا سکے گی، خرید نہیں سکے گی۔ جانتے ہیں صحابہ کو مکہ والوں نے پکڑا بھی، حضرت خباب ایک صحابی ہیں، ان کو مکہ والوں نے گرفتار کر کے سولی پہ چڑھایا، ان کی ناک کاٹا، کان کاٹے، آنکھوں میں سے سلائیاں پھیری، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ہونٹ کاٹ دیے، سب کر لیا۔ اور پھر بعد میں یہ کہا اے خباب کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب جسم کے چھلنی ہو جانے کے بعد بھی جلال میں آتے ہیں، ظالموں تم کہتے ہو اس جگہ میرے نبی ہوتے اور میں آرام کر رہا ہوتا، قسم خدا کی تم نے یہ سب کاٹ لیا، ابھی میرے جسم کی 1000 بوٹیاں کر لو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ وفاداری تھی ان صحابہ کی، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی وفاداری کا حق ادا کرتے تھے، اور انہی صحابہ کا یہ حال تھا میرے عزیزوں، جن کو دنیا دیکھ دیکھ کر کے تھک چکی تھی اور خرید نہ سکی، نہ قیصر و کسریٰ انہیں خریدے۔ ایک بار کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی
कैसर और किसरा को फतह करने की बात करते हैं, क्या ताकत है उनके पास। उर्वा बिन मसूद सख्फी एक शख्स आया कासिद बन करके हुजूर के ये दीवानों और फरजानों को देखने के लिए, इनके पास हथियार कितने, ताकतें कितनी हैं। वो तलाश करते रह गया, कोई हथियार और कोई बड़े असलहे नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ मिली उसको। जो कासिद आया था उसे क्या चीज़ मिली? एक दिन वो देखता है मगरिब की अजान हो रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा सब इर्द गिर्द हुजूर के जमा हैं और घेरे हुए हैं। और ये उर्वा बिन मसूद सख्फी कहता है मैं करीब जाकर के देखा या क्या हो रहा है। देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं, और जब वो हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, चेहरा धोते हैं, तो वो उर्वा बिन मसूद कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिर रहा। कोई सहाबी अपने हाथ बढ़ा रहा है, कोई दामन फैला रहा है, कोई अपने जिस्म से वो पानी लगा रहा है। यहाँ तक कि हुजूर अगर खखारे कुल्ली करें उसको भी सहाबा ले लेते, अपने चेहरों से लगा लेते, अपने जिस्मों पर मल लेते, अपने कपड़ों पर पोंछ लेते। उर्वा बिन मसूद कहता है पूरा वज़ू हो गया, मैंने देखा एक कतरा भी पानी का ज़मीन पर नहीं गिरा। सब ये दीवानों ने, इन फरजानों ने अपने जिस्म पर मल लिया। वापस आकर के अपने आकाओं से कहा ऐ लोगों उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा लोगों ने क्या बहुत ताकत है उनके पास, बहुत असलहे हैं? उसने कहा नहीं, बहुत तलवारें, हथियार और असलहे तो नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरजानों की जमात तैयार की है जो कैसर और किसरा के पास भी नहीं। पूछा कैसे हैं वो कहता है अरे वो ऐसे फरजाने हैं कि उस नबी के वज़ू का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथों में लेकर चेहरे से मल लेते हैं, जिस्मों पर लगा लेते हैं। तो जिनको मेरे मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के कतरे को गिरने देने का भी इतना बड़ा ख्याल है, वो उस मोहम्मद के खून का कतरा कब गिरने देंगे? वो उनके जिस्म का खून का कतरा कैसे गिरने देंगे? वो अपनी जान की बाजियां लगाएंगे, वो मौत से डरते नहीं हैं, वो अपने टुकड़ों से डरते नहीं हैं। यही अज़्म, यही हौसला था जिसको इकबाल ने कहा था आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ये वाक़यात जो मैंने बताए, इससे हमें ये दलील लेनी चाहिए, ये सबक लेनी चाहिए कि अगर हुजूर के हो करके रहो तो हर ताकत को ज़ेर कर सकते हो, हर ताकत को ज़ेर कर सकते हो। और मेरे रब का ये वादा है काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की करेंगे। कुरान क्या कहता है? मदद करेंगे तो ईमान वालों की करेंगे। हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? ईमान वालों की अल्लाह मदद करने का वादा कर रहा है, तो हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? खुद मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ईमान किसे कहते हैं? सुनो, हुजूर फरमाते हैं उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक तुम अपने माँ बाप, औलाद और सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना कर लो। यह है ईमान। जब तक तुम उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करोगे तब तक तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं है। ऐ मुसलमानों, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इस बात की तरफ लाता हूँ, गैरत जिसको कहते हैं खुददारी और वफादारी, तो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत आला सतह तक ले जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई नाज़ेबा कलमात कहे तो फिर उसको बर्दाश्त हरगिज़ ना करना, कतान बर्दाश्त ना करना। जो ताकत है, जिस तरह की हैसियत है, उसका इस्तेमाल करो और जवाब देने की कोशिश करो, वरना क़यामत के दिन पकड़ आएगी, तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। तुम ये कह करके नहीं बच सकोगे कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, बोलता तो नौकरी चली जाती। तुम क़यामत के दिन ये उज़्र नहीं कर सकोगे मैं मजदूर आदमी, मेरी